خدا کی قسم جتنا ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے حضرت. ہاں میں بھی بچوں والا ہوں, میں بھی بیوی والا ہوں. ہاں میری بیوی کیا کرتی ہے, یہ محبت دیکھو بچے, میں بڑا کچھ دیکھتا ہوں حضرت جی. جب ان کا کچھ لینا ہو نا, کیونکہ سیالکوٹ بڑا چھوٹا سا ایریا ہے, مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے دکانوں پہ جاتے ہوئے. لوگ پہچان لیتے ہیں, لوگ تصویریں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں, دکانوں والے پیسے نہیں لیتے مجھ سے. اب میری مجبوری ہے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں لاہور جا کے شاپنگ کرتا ہوں. اب وہاں بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا, یوٹیوب نے اتنا پریشان کر دیا کہ میں اس دن جیسے وہ لڑکیاں نقاب کر کے جاتی ہیں, میں نقاب کر کے بازار میں گیا, لیکن پہچاننے والوں نے پھر بھی پہچان دیا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, لیکن جانا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کی محبت کیا ہے. قبلہ پڑی کیا کرتی ہے حضرت جی, بازار جاتی ہے نا تو بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے, اے رنگ میرے پتر نو سونا لگا ہے کہ نہیں لگا. ہائے ہائے. بازار جب جاتی ہے تو جوتیاں لیتی ہے تو کیا کرتی ہے, ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے, یہ جوتی میرے بچے کو سونی لگی ہے کہ نہیں. سچ بتانا حضرت, کبھی ہم میں سے کو ماں کو لے کے گیا بازار, ماں سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. کوئی بھی لے کے جانا وہ ساری زندگی ساڈے چاہ ویکھدی, اسی کدی وہ نہیں ویکھے. بڈیاں نو پیسے دینے ہیں, وہ جڑا دل کردا لے نہیں, لیکن کدی بھی نہیں بولی ہے. کبھی لے کے گئے اپنی ماں کو بازار, اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنا پہنا کے چیک کی, یہ جوتی میری ماں کو سونی لگی ہوئی کہ نہیں. پتر سارا کچھ ہی ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن کیا کریں وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں. ہاں پتا ان کو سارا ہی ہوتا ہے حضرت جی, نہیں بولتے حضرت جی. ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں. امام حسن بصری کہتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو طواف کعبہ کرتے دیکھا, اس نے پیچھے ایک گٹھڑی رکھی ہے. میں نے کہا اس کو کیا فتح پڑی کہ یہ گٹھڑی میں کیا رکھا ہوا ہے. کہتے جب طواف سے فارغ ہوا اس نے گٹھڑی کھولی تو اندر سے ایک بڑھیا نکلی. آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا, کہتا یہ میری ماں ہے اور میں یمن سے اس کو لے کے اسی طرح آیا ہوں اور پورا حج اس کو کندھوں پہ اٹھا کے کیا ہے. تو کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا. آپ نے فرمایا تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تیری ماں نے درد زہ کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکا ابھی تک. ان کا بدلہ کون دے سکتا ہے حضرت. ہاں ان کے ساتھ محبت کرو, راتی انہاں دے پیر دباؤ, انہاں دی پنیاں نوں تیل لاؤ, انہاں تھلے اکھاں وچھاؤ, انہاں تھلے دل وچھاؤ, پھر دیکھو تم کیا بنتے ہو. دیکھو ہاں یہ جس کے پاس ہے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا عالمی ہے. منڈا جا کے نا اتنے ویٹ لفٹنگ کر کے بدبخت سارے تو پہلے ماں نو ڈراتا ہے. ہاں جی سب سے پہلے باپ کو ہی ڈراتا ہے. اس لیے یہ ان کی قدر کرتی ہے. یہ بازار سے نہیں ملیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو پھر مل جائیں گے, لیکن یہ نہیں ملے گی, یہ نہیں ملے گی. ہاں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں بیویوں کی سنو ضرور, لیکن اچھا سلوک کرو. اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. بہنوں کی سنو ضرور, لیکن کتے بھی ڈنڈی نہ مارو. اور بہنوں نہ تو بالکل ہی چنگا سلوک کرو. میں نے اس دن بھی وہ سنایا تھا میاں صاحب, میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. دیکھو نا حضور نے کیا تعلیم دیا. آپ نے تو حضرت شیما کے لیے کملی بچھا دی تھی. اگر حضور کی سگی بہن ہوتی تو حضور کیا کرتے یار. حضور نے تو شیما کے لیے کملی بچھا دی تھی. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں, ماں ہوندی تے اور چڑھاندی, ویراں کولو منگدی پئی میں سنگاں. ہاں خوب محبتیں نچھاور کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو. اور پھر دیکھو حضرت جی پھر رنگ کیا لگتی ہے, پھر دیکھو رنگ کیا لگتی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ ہم سب کی جو ہے نا وہ غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ معاف کر دے. اور جو ہے نا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خیر فرمائے. جو برا بولا, جو بھرا بولا, اللہ اس کا بھی بھلا کرے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاں تو یہ جس کے پیچھے آپ اور میں دوڑ پڑی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نام تو لو, یہ تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی. یہ کوئی اصل سے نا اللہ والوں میں 2 رنگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جن پہ کیفیات غالب ہوتے ہیں. جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ یہی ہیں, سونے, لباس سونا, پاک سونے. لیکن حضرت جی جن پہ کیفیت غالب ہوتی ہے نا ان کا حال کچھ وکر ہی ہوتا ہے. کیونکہ ان کو تنگ, اس کا مطلب نہیں جس کا حال سونا ہو وہ ولی نہیں ہوتا, نہیں, یہ حال ہیں اپنے اپنے. تو کچھ
कुछ मगलूब उल हाल होते हैं, तो जैसे हमारे गौसे पाक फरमाते हैं ना, ये जैसे ये मैंने ये लॉन्ग कोट पहना हुआ है, तो ऐसे मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 2-3 है, फिर जो दिल करता है पहन आता हूँ। तो हुजूर गौसे पाक कहते हैं जैसे तुम अपने जुब्बे बदलते हो ना, अल्लाह ने मुझे ऐसे हाल अता की है, जो दिल करता है मैं तारी कर लेता हूँ। दिल किया तो जज़ब तारी कर लिया, दिल किया तो इस्तगराक तारी कर लिया, दिल किया तो शौक तारी कर लिया, दिल किया तो सोच तारी कर लिया। कहते हैं जैसे तुम्हारे पास जुब्बे लटके हैं ना, अब्दुल कादिर पे अल्लाह अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर है, मेरे पास हाल लटके हुए हैं, जो जी चाहता मैं हाल तारी कर लेता हूँ। लेकिन हजरत जी कुछ होते हैं मगलूबुल हाल, वो बेचारे नहीं, वो जो सरकारी आर्डर आ गया आ गया, बस वो उनके हाल वखरे होते हैं। वो कोई ऐसे ही बाबा था जो मगलूबुल हाल था, तो वो तन का वो स्टोरा कोई नहीं था, वो कपड़े जगह जगह से फट गए, सर पे वो परना सा लपेटा था वो भी फट गया। उस शहर में ना हजरत एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था, और मैंने अपनी आंखों से भी जियारत की है। जियारत तो है नहीं इनको कहना चाहिए, उसने कौन सा कमाल कर लिया, जियारत तो ऐसे लोगों की करनी चाहिए। ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सोना हमारे लिए, हम सोने के लिए नहीं है कोई। तो वो उसके पास में सोना बनाने का नुस्खा था। तो जैसे लोग होते हैं हजरत, ये शहर में ठहरते नहीं, ये ट्रैवल करते रहते, ठहरेंगे तो जहां गवाएंगे। वो आया तो आके ना वो बाबे के पास बैठा, तो बाबे का रंग देखा, ढंग देखा, शौक देखा, सोच देखा, जज़ब देखा बाबे का, तो वो समझ बैठा कि ये बाबा गरीब है। वो गालिब ने कहा था ना, बदल कर भेज फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। भाई हम तो तमाशा देख रहे हैं, हम गरीब नहीं है हजरत। हाँ, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उनको क्या लगे हजरत इन चीजों, उनको नहीं इन चीजों का आता कोई। वो उसने समझा कि बाबा वाह ही माड़ा है, तो लेकिन बाबे पे प्यार भी आया। बाहर गया जाके ना, तो किसी से कॉपी पेंसिल नहीं, और वो सोना बनाने का सारा नुस्खा लिखा, तरकीब लिखी, तो लाके ना बाबा जी को पेश किया। तो बाबे होरी कहते हैं सन्यासी बाबे की हजूर वेखो ना, कपड़े पाट गए ने, पग भी पाट गई, सोना बनाने का नुस्खा है, जिन्ना दिल करेगा बनाइए, ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। मुस्कुरा कर कहने लगे यार विरले है ना, छत ऐसे जरा साम दे, टाइम लगेगा तो बनाना, ना टाइम लगना ना बनाना। उनको काम ही एक है, ना गर्ज किसी से ना वास्ता, मुझे काम एक ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से। उनको क्या लगे, उसका भी दिल रख लिया, टाइम लगेगा तो बनावांगे। वो दे के चला गया। अच्छा यार, बड़ी दुनियादारी की, पहली बार किसी अल्लाह वाले के काम आया हूं, शायद कल माफी मिल जाए। वो 2-3 साल बाद ना घूमता घूमता उसी शहर वापस आ गया। तो वो जो है ना, दिल में ख्याल आया, वो हुआ थे तो बाबे ने नुस्खा दे के गया। तो अब तक तो बाबे ने ढेर लगा दिया होगा सोने का बना बना के, लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वही कुटिया। दिल में ख्याल आया, नहीं बाबे होरी टुर गए होने, नहीं जाने किसी और दे गए होने। अंदर गया तो देखा बाबा जी बैठे, वही सूट पाया ही, वही सूट पाया। तो बड़ा गुस्सा लगा, ऊपर देखा तो नुस्खा भी ऊपर ही, और गुस्सा लगा। यार दुनिया मांगती फिरती है, मैं देता नहीं, बाबे को दिया, बाबे ने बनाया। खैर वो जब मगरिब का वक्त करीब आया ना, सारे लोग चले गए, तो पूछता है बाबा जी नुस्खा दिता सी बनाया नहीं? वो भाई टाइम ही नहीं लगा, चल तू आ गया तो हम कट्ठे बनावांगे। तेरा वुजू है? उन्हें क्या जनाब मेरा तो नहीं, मैं मेरा नहीं है, पेशाब भी आया तो मगरिब की जमात छेती करोगे, आ जरा मेरे नाल बाहर पेशाब करके नाल वुजू भी बनाई। उसको ले गए बाहर, थोड़ा सा आगे बैठ के ना, भी सतर नहीं खोला, सितर फिर भी बोलते हैं। उसको कहते हैं यार वो पेशाब करन ते बह गया तो मिट्टी दी ढेमा ते चुकी, जरा मिट्टी दी 3 ढेमा ते फड़ा ताकि बाद च मैं पाक भी हो जाए। अब वो जो है ना, वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की, जमीन सोने की है। वो बड़ा हैरान हुआ, जो नुस्खा मेरे पास है, बड़ी मेहनत करो तो 2.5-3 माह के बाद कुछ चंद किलो ही बनेगा, ये सारी सोने की कैसे हो गई? ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं, ओ सन्यासी बाबे, लगता तो मगरब की जमात छुड़वा के छड़ना है, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया?
और कहता है हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। उसको कहते हैं फिर चल सोने की 3 डलियां दे दे। वो कहता है हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, आप कितने मुरीद हैं, आपको मसला नहीं पता कि सोने से इस्तंजा नहीं होता। उठ के कहने लगे सानू फिर वो दे गए जिहदे नाल इस्तंजा भी नहीं हुंदा। कुछ है दे के जानी दी है, दे सानू की गया। हमारे बड़ों ने तो हजरत इसको ये जाना।